So we shall discuss this completeness property. Now in this completeness properties here, actually we have to follow all these bits, but we are in the first part, first structure, that is field structure and complete structure. Now for the completeness, yesterday we have seen that, or in the previous 2 or 3 lectures we have seen the concept regarding the composition, means the compilation. There are 2 types of a composition, that is addition composition and multiplication composition. The definition of the addition and multiplication composition you have to see in the previous lecture. So you can see, you can watch the videos previously we have sent already towards you. The field structure, again we know the definition of the field structure or the conditions for the field structure. The set S is said to be a field structure if that satisfies following conditions. What are those? Addition composition. In that addition composition, addition is, that is the set S is closed over the addition. The set S is elements are commutative, means suppose closed means what? Suppose A comma B belongs to S, then A plus B belongs to F. If this condition satisfies, then we can say that S is closed in the addition. Commutative means A plus B is equals to B plus A. Associative means A plus B plus C is equals to A plus B bracket close plus C. Identity means what? In the identity form, addition identity form, A plus 0 is equals to A, 0 comma A belongs to S. Inverse means A plus minus A is equals to 0. यानी कि minus A is called as the additive inverse of A. These are the 4 conditions satisfies in the addition composition. If this satisfies, then we can say that field structure. But also we have to add the multiplication composition also. अगर आपको field structure दिखाना है तो ये total 11 properties prove करना है. Addition composition में के 5 और multiplication composition में के 6, यानी कि 11 properties satisfy होना है, तो हम उसे field structure कहते हैं. तो closed में क्या होता है? A comma B belongs to S, then A into B belongs to S. यानी कि अगर A एंड B 2 एलिमेंट्स अगर S सेट में होते हैं, उसका प्रोडक्ट भी अगर S सेट में होता है, तो उसे हम क्लोज्ड ओवर द मल्टीप्लिकेशन. इन दिस कम्यूटेटिव मीन्स A into B is equals to B into A. This is a multiplication commutative. Associative means A into B into C, which can be written as A into B into C. That means multiplication is associative. Multiplication is identity, means A into 1 is equals to A. आता आयडेंटिटी मध्ये ॲडिशन इज आयडेंटिटी म्हणजे तो फॅक्टर असतो 0. मल्टिप्लिकेशन जर आयडेंटिटी दाखवायचं झालं तर तो फॅक्टर असतो 1. मल्टिप्लिकेटिव्ह फॅक्टर 1. मल्टिप्लिकेशन इज आयडेंटिटी आणि ॲडिशन इज आयडेंटिटी मीन्स ॲडिटिव्ह फॅक्टर इज 0. देन इनवर्स A into A inverse is equals to 1. म्हणजे A raised to minus 1 is multiplicative inverse आणि minus A, फक्त minus A is called as additive inverse. हे फरक लक्षात ठेवा. आणि distribution property means A dot B plus C which is equals to A dot B plus A dot C. अगर यहाँ पे ये जो टोटल 11th प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होते हैं, यहाँ पे 6 प्रॉपर्टीज है सेकंड में, तो हम उसको फील्ड स्ट्रक्चर कहते हैं. ये डीप में एग्जांपल देके हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना है, यह हम यहाँ पे ओवरलुकिंग कर रहे हैं. अगर आपको कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी प्रूव करना है, एखादा सेट कंप्लीटनेस प्रूव करना है, तो आप इतने प्रॉपर्टी आपको प्रूव करना होता है. नेक्स्ट ऑर्डर स्ट्रक्चर. If A comma B comma C belongs to S,
then that set is called as a order structure, satisfies the condition of order structure if the law of trichotomy is satisfied. लॉ ऑफ ट्रायकोटॉमी म्हणजेच काय असतो पा, इफ ए इज लेस दॅन बी और ए इज इक्वल्स टू बी और ए ग्रेटर दॅन बी, तिन्ही पैकी एक कुठली तर कंडिशन सॅटिस्फाय झाली, देन वी कॅन से दॅट द लॉ ऑफ ट्रायकोटॉमी इज सॅटिस्फाइड बाय द सेट यस. Transitivity, what is mean by law of transitivity? If A is less than B and B is less than C, then A is less than C. This is the law of transitivity. Order का मतलब क्या होता है? Order means, order structure means we have to compare the elements less than, greater than. ये यहाँ पे आपको दिखाना है. देन कंपेटेबिलिटी ऑफ ऑर्डर्ड रिलेशन, अभी यहां पे कंपेटेबिलिटी ऑफ ऑर्डर्ड रिलेशन क्या होता है देखो, सी दिस, इफ ए इज लेस देन बी एंड एनी नंबर सी which is belonging to the set S is greater than 0, then the addition composition compatibility, that means A plus C which is less than B plus C. If this condition satisfies, then we can say that the order structure satisfies the compatibility ordered relation with addition. आणि जो लास्टचा असतो compatibility relation, हा जो D चा आहे तो कसा आहे पा, if A is less than B, okay, and C is greater than 0, this implies that A into C is less than B into C. This second law is called as the compatibility of order relation with multiplication. अगर आपको ये डीप में एग्जाम्पल के साथ स्टडी करना है तो आप प्रीवियस वीडियोस पूरे चेक कर लीजिए, उसमें एग्जाम्पल के साथ ये सभी स्ट्रक्चर हमने प्रूव कर दिए हैं. अभी आपको कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो दिस इज द लास्ट, दैट इज अ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी. अगर सेट कंप्लीट प्रूव करना है, यस इज अ सेट सेड टू बी कंप्लीट, देन इट मस्ट बी सेटिस्फाइड द फील्ड स्ट्रक्चर, यानी कि उसको ये 11th प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना होता है. देखो यहां से लेकर यहां तक 11th प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना होता है, तो उसे हम फील्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं. और उसको ऑर्डर स्ट्रक्चर भी होना चाहिए. ऑर्डर स्ट्रक्चर बोले तो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है. 4 + 11 मीन्स टोटल अगर 15 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, 15 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई होता है फील्ड स्ट्रक्चर के 11th, यहां पे फील्ड स्ट्रक्चर के कितने होते हैं 11th प्लस ऑर्डर स्ट्रक्चर के 4, यानी कि टोटल 15 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई करते हैं एलिमेंट्स सेट्स के, देन वी कैन से दैट सेट इज अ कंप्लीट, और इट इज कॉल्ड द सेट यस सेटिस्फाइज द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज. ओके, तो इसे हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी बोलते हैं. कंप्लीटनेस के लिए आपको कितने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना होता है, 15 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना होता है. अभी ये पूरे 15 कंटिन्यूअसली हमने दे दिए. अब इसका डीप में प्रीवियस वीडियो देख के स्टडी कर सकते हैं. ओके, नाउ वी शैल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट. वी शैल सॉल्व द प्रॉब्लम्स. राइट डाउन प्रॉब्लम और एग्जांपल 1. Problems, in that problem example 1, what is that examples here? Show that, write down that example, show that there is no rational number, there is no rational number whose square is 2. This is example about
बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. You can use for any in place of 2, you can use 2, 3, whatever may be. जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता उसको हम यहाँ पे जनरलाइज कर सकते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल 2 दिया, आप 3 के लिए सॉल्व कर सकते हैं, 4 के लिए सॉल्व कर सकते हैं, 5 के लिए सॉल्व कर सकते हैं. यू कैन जनरलाइज दिस प्रॉब्लम. आपको जनरलाइज करना है ये प्रॉब्लम, लेकिन हमने यहाँ पे 2 कंसिडर कर दिया है. 4 के लिए नहीं होता, 4 का रैशनल नंबर है जिसका स्क्वायर रूट 2 होता है, इसलिए ये 4 के लिए एग्जाम्पल नहीं सेटिस्फाई होता. ये 3 के लिए होता है, 5 के लिए होता है, 6 के लिए. यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल फॉर दिस. ओके, नाउ सी दिस, शो दैट देयर इज नो रॅशनल नंबर हुज स्क्वेअर इज 2. असा कुठलाच रॅशनल नंबर नाही. आता रॅशनल नंबर म्हणजे तुम्हाला माहित आहे, व्हॉट इज द सेट ऑफ रॅशनल नंबर. जे ऑनलाईन विद्यार्थी आहेत, कृष्णा सोनोने, का वैष्णवी खंदाडे, ढोने, खान, हरीश खान, पूजा, ओके, जाधव, चाकूरकर, सुरेंद्र चाकूरकर. ओके, तर मी तुम्हाला एक क्वेश्चन सांगतो, व्हॉट इज द सेट क्यू. तुम्हाला मी 20 सेट्स लिहून दिले होते. रॅशनलचा सेट क्यू न दाखवलाय. तो सेट काय असतो ते फर्स्ट चॅट बॉक्स मध्ये लिहायचं. मी जेव्हा क्वेश्चन करेल, चुको राईट ऑर रॉंग, यू हॅव टू राईट आन्सर इन द चॅट बॉक्स. चॅट बॉक्समध्ये तुम्हाला आन्सर लिहिणं गरजेचं आहे. म्हणजे याचा अर्थ तुम्ही या टीचर सोबत, या टीचिंग सोबत, या ठिकाणी जो व्हिडिओ चालू आहे त्याच्यासोबत अटॅचमेंट तुमची चालू आहे असं लक्षात येतं. नाही तर व्हिडिओ लावून तुम्ही कुठं तर बाजूला, प्रेझेंटी टाकून कुठं तर बाजूला जातात, अशी मिनिंग होते. म्हणून जे विद्यार्थी ऑनलाईनचा आन्सर देतील ते करेक्ट असतील, फॉल्स असेल, त्यांचीच मी आपण प्रेझेंटी कन्सिडर करणार आहे. ठीक आहे, तर या ठिकाणी सर्व विद्यार्थ्यांनी काय करायचं, रॅशनल नंबरचा सेट म्हणजे काय लोहा. राईट डाऊन इन द चॅट बॉक्स व्हॉट इज द रॅशनल. शेअर देर इज नो एनी नंबर. काय प्रूव्ह करायचे पहा, शो दॅट देर इज नो रॅशनल नंबर हुज स्क्वेअर रूट इज 2. असा रॅशनल नंबर कोणताच नाही की ज्याचा स्क्वेअर केल्यानंतर 2 येईल. तर सर्वात अगोदर तुम्हाला रॅशनल नंबर म्हणजे काय माहित पाहिजे. रॅशनल नंबर इज अ सेट ऑफ एक्स सच दॅट एक्स इज इक्वल्स टू पी बाय क्यू, कॉमा क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 अँड पी कॉमा क्यू बिलॉंग्स टू आय. याला म्हणतात रॅशनल नंबर. रॅशनल नंबर म्हणजे 2/3, 4/7, 6/8, 1/2, 5/3, 4. दीज आर कॉल्ड एज अ रॅशनल नंबर्स. म्हणजे जे पी बाय क्यू या स्वरूपात लिहिलेले असतात, जो भी नंबर p डिवाइड बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में लिखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐसा रैशनल नंबर नहीं है, प्रोड्यूस करना है. शो दैट देर इज नो रैशनल नंबर. तो आंसर वी कैन प्रूव दिस रिजल्ट बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. वी कैन प्रूव this result by contradiction method. Contradiction method means consideration with opposition. Consideration with opposition. या ठिकाणी व्हेरी गुड. गोपाळ पवार, प्रथमेश साळुंके, कृष्णा सोनोने, राईट, ओके, व्हेरी गुड. ऋतुजा मद्रेवारनं करेक्ट आंसर दिली कंप्लीटली. ओके, साक्षी शेख, सकीब शेख, वेरी गुड. इमदे, हाँ. तो हमें ये जो रिजल्ट प्रूव करना है ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से. कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स कंसिडर द कॉन्ट्रॅडिक्ट, अपोजिट कंसिडर करा. कॉन्ट्राडिक्शन मेथडनं प्रूव्ह करायचं म्हणजे काय, रॅशनल नंबर नाही हे प्रूव्ह करायचे, पण कन्सिडर करायचं रॅशनल नंबर आहे. तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे उदाहरण. कॉन्ट्रॅडिक्शन मेथड म्हणजे प्रूव्ह करण्याची एक मेथड आहे. जर एखादा तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे की एखादा उदाहरण दिलेलं आहे, उत्तरेला हिमालयाच्या पलीकडे 16 किलोमीटर गेल्यानंतर तिथं चायनाची बॉर्डर लागते, हे जर तुम्हाला प्रूव्ह करा म्हटलं, नॉर्थला 16 किलोमीटर हिमालय ओलांडल्यानंतर चायना बॉर्डर लागते, हे जर प्रूव्ह करा म्हटलं,
तर डायरेक्टली ते प्रूव्ह करणं अवघड असतं. कशामुळे अवघड असतं? कारण हिमालय चढून 16 किलोमीटर पुन्हा पुढे जाणं म्हणजे इट इज डिफिकल्ट. मग अशा वेळी काय केलं जातं? त्याचं कॉन्ट्राडिक्शन केलं जातं. उत्तरेला 16 किलोमीटरवर चायना बॉर्डर आहे प्रूव्ह करा म्हटलं तर तुम्ही काय करणार? दक्षिणेला 16 किलोमीटर जाणार. दक्षिणेला 16 किलोमीटर गेल्यानंतर तुम्हाला तिथं चायना बॉर्डर दिसणार नाही. म्हणजे काय कन्क्लुजन आलं? चायना बॉर्डर दक्षिणेला नाही. मग राहिलं काय? करेक्ट आन्सर काय? चायना बॉर्डर उत्तरेला आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं ही एक मेथड आहे प्रूव्ह करण्याची. दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. सो हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं. तो सी दिस. ओके, नरेश काळे सायली, वैष्णवी भुतडा एवढं लेट आंसर नहीं चालणार. हाँ ओके, तो अभी क्या करना है? नो रैशनल नंबर बिटवीन हुज स्क्वेयर इज, तर कंसिडर, तर सपोज दैट there exists a rational number p by q where q is not equals to 0 and p comma q are integers prime means there is no common factor, prime to each other. प्राइम का मतलब क्या होता है? 2/3. Here P and Q are prime, यानी कि इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है. अगर हम ऐसा लेते हैं 6 डिवाइड बाय 9, दिस इज P, दिस इज Q, बट दीज आर नॉट प्राइम बिकॉज देर इज अ कॉमन फैक्टर 3. तो हम P एंड Q कैसे कंसिडर करते हैं? प्राइम इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, इसको प्राइम बोलते हैं. ये प्राइम नहीं है, दीज आर द प्राइम P एंड Q, बट हियर P एंड Q आर नॉट प्राइम. सो हम यहाँ पे प्राइम P एंड Q कंसिडर कर दिए जिसका कॉमन फैक्टर नहीं है, 0 होता है, और हुज स्क्वायर इज स्क्वायर टू ईच अदर, हुज स्क्वायर इज इक्वल टू whose square is equal to 2 और whose square is 2. कॉन्ट्राडिक्शन ना आपल्याला काय प्रूव्ह करायचे? पहा, देर इज नो एनी रॅशनल नंबर whose square is 2. सो बाय द कॉन्ट्राडिक्शन सपोज दॅट देर एक्झिस्ट अ रॅशनल नंबर. आपण रॅशनल नंबर कन्सिडर केला आहे असं समजलं, P आणि Q, whose square is equals to 2. पण P आणि Q रॅशनल नंबर घेत असताना तो P आणि Q तर इंटीजरच असतात, पण प्राइम इंटीजर घ्या. ओके, नाउ देयरफॉर हमने अभी क्या कंसिडर किया है? P एंड Q आर द, P by Q is a rational number whose square is 2. Therefore we can write here P divided by Q its square is equals to 2. ये हमने कंसिडर किया. आपको कंसिडर, तुम्हाला ऍक्च्युअली इथं काय प्रूव्ह करायचं होतं? रॅशनल नंबर असा नाही, कोणताच रॅशनल नंबर नाही ज्याचा स्क्वेअर केल्यानंतर 2 येतो. पण कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आपण हे प्रूव्ह करायचे म्हणून रॅशनल नंबर आहे असं कन्सिडर केला P by Q, ज्याचा स्क्वेअर कसा आहे? 2 आहे. आता P आणि Q घेत असताना ते इंटीजर घ्यावे लागतात आणि ते इंटीजरच असतात, कारण डेफिनेशन रॅशनलच्या डेफिनेशन मध्ये इंटीजर असतात. Q इज नॉट इक्वल्स टू घ्यावं लागतं आणि इथं P आणि Q प्राइम घेतले. ठीक आहे, नाउ सॉल्व दिस. देयरफॉर P square divided by Q square is equals to 2. Therefore P square is equals to 2Q square. Suppose this is equation number 1. अभी इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं. Now Q is integer, so that here now Q is integer. Q कसा इंटीजर आहे, त्यामुळं
क्यू स्क्वेअर इंटीजर होतो, 2q स्क्वेअर इंटीजर होतो. देअरफॉर 2q स्क्वेअर इज इंटीजर. 2q स्क्वेअर सुद्धा कसं होतं, इंटीजर. देअरफॉर दिस इम्प्लाइज दॅट, मग आता हा इंटीजर आहे म्हणजेच याचा अर्थ पी स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 होतो. दिस इम्प्लाइज दॅट पी स्क्वेअर इज डिव्हिजिबल बाय 2, कारण 2 डिव्हिजन मध्ये आणा ना, पी स्क्वेअर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वेअर येतो. म्हणून पी स्क्वेअर इज डिव्हिजिबल बाय 2. आता या ठिकाणी सच दॅट पी मस्ट बी डिव्हिजिबल बाय 2, याचाच अर्थ पी इज डिव्हिजिबल बाय 2. पी स्क्वेअर इज डिव्हिजिबल बाय 2. देअरफॉर पी इज डिव्हिजिबल बाय 2. For otherwise p would not be divisible by 2, or otherwise, आता हे जर p न डिव्हिजिबल नसेल तर otherwise p would not be divisible by 2. p would not be divisible by 2. पण ही कंडिशन घ्यायची गरज नाही. p is divisible by 2. आता p हा डिव्हिजिबल बाय 2 असतो. See this, p square is divisible by 2, therefore p is divisible by 2. मग आता 2 न डिवाइड होतो p ला, म्हणजेच आपल्याला असं लिहिता येतं therefore किंवा let p is equals to 2 times of n. आता p is divisible by 2, इसका मतलब p is multiple of 2, 2 च्या मल्टिपल मध्ये येतो. where m is an integer. अभी इसकी वैल्यू p इज इक्वल्स टू 2m इक्वेशन 1 में पुट करो, पुट इन 1. अगर p की वैल्यू 2m इक्वेशन 1 में पुट कर दिए तो क्या होता है, देखो p स्क्वायर मीन्स 2m ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब 4m स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर. दैट इज 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर. दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड कर दिए तो 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर ये आता है. इसको हम 2 कंसिडर करते. दिस इट फॉलोज दैट, आता याचा मतलब काय होतो, q स्क्वायर ला 2 न डिवाइड होतं म्हणजेच q ला 2 न डिवाइड. दिस इम्प्लाइज दैट q square is divisible by 2. This implies that q is divisible by 2. म्हणजे याचा अर्थ p हा p ला पण 2 न डिवाइड करता येतं, q पण 2 न डिवाइड होतो. म्हणजे p आणि q मध्ये कॉमन फॅक्टर कुठला आहे असा अर्थ होतो, 2 आहे. दिस इम्प्लाइज दॅट p and q has common factor 2. p आणि q मध्ये कॉमन फॅक्टर 2 आहे. आणि आपण थेरम मध्ये कसं घेतले पहा, ऍक्च्युअली कन्सिडरेशन मध्ये कसं घेतलेला आहे. व्हॉट इज दॅट कन्सिडरेशन, p अँड q आर इंटीजर, प्राइम इंटीजर घेतलेले आहेत, म्हणजे कॉमन फॅक्टर नाही असं कन्सिडर केलंय. दिस इज अ कॉन्ट्रॅडिक्शन. दिस इज contradiction to our supposition. कोणतं सपोजिशन आहे, p अँड q आर प्राइम. मग हे कॉन्ट्रॅडिक्शन आल्यामुळं, सपोजिशनला कॉन्ट्रॅडिक्शन आल्यामुळं आपलं सपोजिशन रॉंग आहे. याचा मिनिंग आपलं सपोजिशन रॉंग आहे. सपोजिशन दॅट, कुठलं सपोजिशन आहे, p अँड q आर प्राइम इंटीजर्स, हे रॉंग होतं. मग म्हणून दिस इज अ कॉन्ट्रॅडिक्शन. ओके, सो देअर एक्झिस्ट नो, हेन्स वी कॅन से, हेन्स
we can prove there is no rational number whose square is 2. This completes the answer. अशा पद्धतीने होऊन जातं. There is no rational number whose square is 2. सेम होमवर्क साठी तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व करून पाठवायचे. होमवर्क साठी सेम प्रॉब्लेम 5 साठी करायचा नंबर 1. सेम प्रॉब्लेम तुम्हाला 6 साठी करायचं आहे. सेम प्रॉब्लेम तुम्हाला 11 साठी करायचे आहे. ओके, हे 3 प्रॉब्लेम तुम्हाला घरी सॉल्व करून पाठवायचे आहेत. व्हॉट शो दॅट कसं ह्याचं हे प्रॉब्लेम मी एक्सटेंड फॉर्म मध्ये नाही दिला. मैं शॉर्ट ये प्रॉब्लम आई हैव रिटन हियर शॉर्टकटली, बट एक्चुअली व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? शो दैट देयर इज नो रैशनल नंबर whose square is 5. प्रूव दैट और शो दैट. इसी तरह से आपको आंसर लिखना है. तो हम ये हाँ चला, जे विद्यार्थी आहेत यामध्ये जे ऑनलाईन आहे विद्यार्थी त्यांनी एका क्वेश्चनचा आन्सर द्यायचं. प्राइम, प्राइम म्हणजेच नॉन डिव्हिजिबल. सेट ऑफ प्राइमचा नंबर लिहा बरं. प्राइमचा सेट, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. जे विद्यार्थी आहेत किरण राऊत, काळदाते, भगवान कांबळे, राईट डाऊन व्हॉट इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्सचा सेट कुठला आहे तुम्ही लिहून दाखवा. ओके, सो now here we shall discuss the next second problem. आता मी second problem तुम्हाला प्रूव्ह करतो. what is that second problem here? show that example second. Show that root 8 is not a rational number. Show that root 8 is a rational number. We can prove this result by the method of contradiction. We shall prove this result by the method of contradiction. We shall prove by the contradiction method. Contradiction method means you have to suppose the opposition of this result. Show that root 8 is not a rational number. तो हमें contradiction method से प्रूव करना है, यानी कि आपको क्या प्रूव करना है? उसका अपोजिशन लेना है. उसका अपोजिशन यानी कि क्या लेना है? root 8 is a rational number. Suppose that root 8 is a rational number. Rational number p by q. Q is not equals to 0 and p comma q are prime to each other. सेम आहे, सेम प्रॉब्लेम. तर रूट 8 हा रॅशनल नंबर आहे आपण कन्सिडर केला, त्यामुळे आपल्याला असं लिहिता येतं देअरफॉर root 8 which is equals to p by q. We can write root 8 is equals to p by q. Suppose this is equation number 1. पण आपल्याला माहित आहे we know that आपण स्क्वेअर मधले घेऊ, कंपॅरिझन स्क्वेअर मधले घेऊ. 4 is less than 8 is less than 9. आता taking a positive square root,
स्क्वायर रूट में पॉजिटिव लेना, पॉजिटिव कंडीशन लेना है, दैट इज 2 इज लेस देन √8 इज देन देन 3। इसका मतलब √8 की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। तो √8 की वैल्यू पुटअप करो, देयरफॉर 2 इज लेस देन p बाई q इज लेस देन 3 फ्रॉम 1। देखो इक्वेशन 1 में हमने क्या दिया, √8 की वैल्यू जो है p बाई क्यू, तो यहां पे लिख दिया p बाई क्यू। तो हम इसको अभी q से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 2q विच इज लेस देन, यहां पे सबसे पहले p एंड q आर पॉजिटिव प्राइम, ये पॉजिटिव लिखो, पॉजिटिव प्राइम, पॉजिटिव प्राइम, प्राइम टू ईच अदर। ओके, तो p विच इज इक्वल्स टू p विच इज इक्वल्स टू 3q। यहां पे कारण, यहां पे मल्टीप्लाइंग बाय p ग्रेटर देन, मल्टीप्लाइंग बाय q ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव है। तो अभी सब्ट्रैक्शन में ले लो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों साइड से, सब्ट्रैक्टिंग 2q, सब्ट्रैक्टिंग 2q। अभी 2q सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होता है, देखो यहां पे 2q माइनस 2q विच इज लेस देन p माइनस 2q विच इज लेस देन 3q माइनस 2q, 0 is less than, therefore 0 is less than p minus 2q is less than q। ओके, यहां पे p माइनस 2q 0 से ग्रेटर है यानी कि पॉजिटिव है, दिस इंप्लाइज therefore p माइनस 2q is a positive integer less than q। therefore अभी इसका मतलब क्या होता है, देखो √8 इंटू p माइनस 2q और p डिवाइड बाई q इंटू p minus 2q is not an integer, not an integer। अगर आप इसको लेस देन q है, अगर सॉल्व कर देते हैं, देखो यहां पे p माइनस 2q इज लेस देन q है, यानी कि p इज लेस देन 3q मीन्स p बाई 3 इज लेस देन q। इसका मतलब q इज नॉट इंटीजर, q हा इंटीजर येत नाही, p इंटीजर, इंटीजर डिवाइड बाय 3, मग q कसा इंटीजर येईल, देयरफॉर इज नॉट इंटीजर। ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट इंटीजर, देयरफॉर वी कॅन राईट दिस एज, यालाच आपल्याला आता कसं लिहिता येतं बा, देयरफॉर नाउ मल्टीप्लाय दिस, दैट इज इक्वल्स टू √8 in a bracket p minus 2q which is equals to p divided by q into p minus 2q। okay, now we can write that this is √8 in a bracket p minus 2q is equals to multiply in a bracket p into p means p square, p into 2q means 2pq। यहां पे इसको हम p square डिवाइड बाई q माइनस 2pq डिवाइड बाई q विच इज इक्वल्स टू p स्क्वायर डिवाइड बाई q माइनस 2p। ये देखो ये q कैंसिल होता है, मल्टीप्लाई करो राइट साइड को, तो q कैंसिल होता है। तो इसका मतलब यह है कि दिस इंप्लाइज दैट आता हे सॉल्व करत असताना हे p स्क्वेअर डिवाइड बाय q स्क्वेअर, देयरफॉर √8 इन p माइनस
see this P minus 2Q which is equals to, यहाँ पे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, P by Q. See this P by Q बोले तो रूट 8 इसका मतलब स्क्वेयरिंग होता है P स्क्वेयर, तो P स्क्वेयर माइनस Q इंटू 2P विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 8 रूट है P स्क्वेयर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं P स्क्वेयर डिवाइड बाई Q मीन्स व्हाट, this can be written as, this implies that P square divided by Q minus 2P, this is equation number 2. इसका मतलब ये आता है this is equals to P square divided by Q square, PQ into Q minus 2P which is equals to 8P minus 2P, 8Q minus 2P, P square. आता हा P by Q म्हणजे रूट 8, P square divided by Q square means 8, therefore which is an integer, therefore this implies that root 8 in a bracket P minus 2Q is an integer. अभी ये इंटीजर है तो इसका मतलब दिस इज अ कॉन्ट्रेडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्रेडिक्शन टू आवर सपोजिशन, हेंस root 8 is not rational, root 8 is not irrational and hence proved, okay. परत एकदा हा थेरम मी सविस्तर तुम्हाला सांगतो. See this, actually we have to show that root 8 is not a rational number. This can be proved by the method of contradiction. Suppose that root 8 is a rational number, रॅशनल नंबर नाही हे प्रूव्ह करायचं, परंतु आपण कॉन्ट्रडिक्शन मेथड न घेत असल्यामुळे सपोज दॅट रूट 8 इज अ रॅशनल नंबर एंड विच इज इक्वल्स टू P बाई Q, जिसकी वैल्यू P बाई Q इक्वल्स टू आती है Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P कॉमा Q आर द पॉजिटिव प्राइम्स टू ईच अदर. So we can write root 8 is equals to P by Q. We know that 4 is less than 8 is less than 9. इसकी वैल्यू हमें मालूम है 8 की वैल्यू, स्क्वायर दो स्क्वायर के बीच में हमने ले लिया, तो टेकिंग अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो 2 is less than root is less than 3, but Q root 8 means P by Q, put the value of P by Q, root 8 ची वैल्यू P by Q, therefore 2Q is less than P is less than 3Q. आता सबट्रॅक्शन दोन्ही साइडला 2Q न सबट्रॅक्ट करा, 2Q minus 2Q is less than P minus 2Q is less than 3Q minus 2Q. Therefore 0 is less than P minus 2Q is less than Q. यानी कि इसका मतलब यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे see this P minus 2Q less than Q म्हणजेच P is less than 3Q means P by 3 is less than Q, ऐसा आता है. ये रेफरेंस के लिए है. इसका मतलब Q is a positive integer, P is a positive integer less than Q. आता इंटीजर आहे पण लेस दॅन Q आहे. Q याची व्हॅल्यू P minus 2Q ची व्हॅल्यू लेस दॅन Q आहे, म्हणजेच इज अ पॉझिटिव्ह इंटीजर. Q कसा आहे, पॉझिटिव्ह इंटीजर आहे, लेस दॅन Q आहे, म्हणजेच याचा अर्थ रूट 8 इंटू P minus 2Q और रूट 8 ची व्हॅल्यू काय ठेवली, P डिवाइड बाय Q इंटू P minus 2Q. हा इंटीजर आहे, हा इंटीजर P बाय Q रॅशनल आहे. इज नॉट इंटीजर, हा इंटीजर आहे पण P बाय Q कसा आहे, रॅशनल आहे, म्हणजेच इज नॉट इंटीजर. कारण रूट 8 न मल्टिप्लाय केल्यामुळे इंटीजर इंटू दिस इज अ रॅशनल नॉट इंटीजर. म्हणजेच याला अर्थ आपण रूट 8 इथं व्हॅल्यू रूट 8 ची व्हॅल्यू रिप्लेस केली P बाय Q इंटू 2 मायनस P बाय Q, मल्टिप्लाय केला, दिस इज दिस,
म्हणजे पी स्क्वेअर डिवाइड बाय क्यू मायनस 2p इज इक्वल्स टू क्यू. म्हणजेच इक्वेशन सेकंड आला √8 इज इक्वल्स टू p मायनस 2q विच इज इक्वल्स टू p स्क्वेअर मायनस 8. आता कन्सिडर करा टर्म. कशी कन्सिडर केली पहा. p स्क्वेअर बाय q स्क्वेअर म्हणजे √8 आहे. q मायनस 2p या ठिकाणी पहा q मायनस 2p म्हणजे काय केलं इथं चेक करा. q कॅन्सल होतं, p स्क्वेअर येतं. p स्क्वेअर डिवाइड बाय q मायनस 2p होतो. याला इथं पहा रे, दोन्ही साईडला इक्वेशन आहे ना. इथं या इक्वेशन 2 ला राईट साईडला दोन्ही साईडला q न जर मल्टिप्लाय केलं, इथं मल्टिप्लाय डिवाइड केला म्हणजे p स्क्वेअर डिवाइड बाय q स्क्वेअर इंटू q मायनस 2p. याला सी this can be written from equation 2 which is equals to p square divided by q square means 8. हे q as it is minus 2p which is an integer. मग हा कसा होतो integer, but √8 into p minus 2q is integer and this is a contradiction to our supposition. Therefore we can say that √8 is not a rational number and hence proved. ओके, अशा पद्धतीनं हा दोन महत्त्वाचे प्रॉब्लेम्स आहेत. होमवर्कला तुम्हाला देतो, सेम असं सॉल्व करायचे. पहा तुम्हाला इथं स्टेप लक्षात नाही आले असेल, मी परत एकदा ही स्टेप सांगतो. सी दिस. इथं काय झालेलं आहे सांगतो. इथंपर्यंत काय अडचण नाही आहे. इथून स्टेप पहा. याच्यावरून फ्रॉम 2 कसं आलेलं आहे. सी दिस. फ्रॉम 2 वी कॅन राईट धिस ॲज धिस. या ज्या राईट साईड आहे त्याला आपल्याला दोन्ही साईडला राईट साईडला p स्क्वेअर डिवाइड बाय सी दिस p स्क्वेअर डिवाइड बाय q मायनस 2p आहे ही राईट साईड. याला q न जर मल्टिप्लाय केलं p स्क्वेअर डिवाइड बाय q स्क्वेअर म्हणजे इथं आपण p स्क्वेअर डिवाइड बाय q स्क्वेअर q न डिवाइड केलं q न मल्टिप्लाय केलं मायनस 2p म्हणजे अशी टर्म येते याच्यावर नाही. सी दिस. q न डिवाइड करा q न मल्टिप्लाय करा हा येतो. पण याची व्हॅल्यू p स्क्वेअर डिवाइड बाय q स्क्वेअर म्हणजेच 8 येतं, कारण p डिवाइड बाय q म्हणजेच √8 आहे. म्हणून p स्क्वेअर डिवाइड बाय q स्क्वेअरची व्हॅल्यू सी दिस p स्क्वेअर डिवाइड बाय q स्क्वेअर कॅन बी रिटन ॲज 8 मायनस 2q विच इज ॲन इंटिजर. मग तो सुद्धा कसा होतो इंटिजर, कारण हा इंटिजर आहे ना म्हणून इंटिजर होतो. दिस इज द कॉन्ट्रॅडिक्शन टू द आवर स्टेटमेंट आणि मग हा रिझल्ट प्रूव्ह होत नाही. तर अशा पद्धतीनं होमवर्कसाठी सेम तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे. होमवर्क राईट डाऊन. शो दॅट व्हॉट इज दॅट होमवर्क. शो दॅट √7 इज नॉट अ रॅशनल नंबर. Second example, show that √12 is not a rational number. Third example, तिसरं पण प्रूव्ह करायचे. show that √6 is not a rational number. अशा पद्धतीने हे रिझल्ट तुम्हाला काय करायचे प्रूव्ह करायचे. एवढे होमवर्क करा. ओके, आता जेवढे विद्यार्थी जे ऑनलाईन आहेत, मला वाटतंय तुमचा व्हिडिओ ब्रेक झालेला आहे. तुमचा व्हिडिओ ब्रेक झाल्यामुळं तुम्हाला ते पाहण्यामध्ये अडचण आलेले. तर तुम्ही आता नवीन व्हिडिओ अपलोड करतो, हाच व्हिडिओ अपलोड करतो. तुम्ही त्याला सर्व व्हिडिओ पाहून होमवर्क करून तुमची प्रेझेंटी त्यात अपलोड व्हिडिओमध्ये टाका, म्हणजे तुम्हाला समजून जाईल. ओके, तर या ठिकाणी इथं आपण थांबू. नमस्कार, गुड बाय. मी अपलोड करतो व्हिडिओ, त्यामध्ये तुमची प्रेझेंटी टाका. ओके.